Hello students, I welcome you all. Today we are starting new chapter, Medical Termination of Pregnancies Act 1971 and rules thereunder. In previous part we had finished, that is NDPS Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. So this Medical Termination of Pregnancy Act, that means it's a abortion. So in this chapter we are going to learn what is it, which conditions are there under this can be done, then who does it, and at which place it is done, that is termination of pregnancy, that is abortion. Termination म्हणजे काय तर abortion. Then which different forms are there and offenses and penalties under there. So first see what is meaning of this Medical Termination of Pregnancy Act. So medical, you all know it is related to your health. Then termination म्हणजे काय तर नष्ट करणं, ओके, संपवून टाकणं, स्टॉप करणं, त्याला टर्मिनेशन असं बोलतात. अँड प्रेग्नन्सी यू ऑल नो. सो दिस इज दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट. दॅट इज प्रेग्नन्सी जी काही आहे त्याला काय करण्याचं, बेबी आहे ते ॲबॉर्ट करायचं, त्याला नष्ट करून टाकणं, त्यालाच म्हणतात तर टर्मिनेशन असं बोलतात, म्हणजे ॲबॉर्शन. सो म्हणजे काय केलं जातं, ॲबॉर्शन हे इंटेन्शनली केलं जातं. दॅट इज दी इंटेन्शनल एंड ऑफ दी प्रेग्नन्सी, दॅट इज ॲबॉर्शन बोलतात त्याला. टर्मिनेशन कशाला बोलतात तर इंटेन्शनली म्हणजे जाणीवपूर्वक एंड केला जातो प्रेग्नन्सीचा. मीन्स अचानक प्रेग्नन्सीला स्टॉप केलं जातं, अचानक जी प्रेग्नन्सी असतं त्याला रोखलं जातं. दॅट इज दी टर्मिनेशन. मीन्स in simple language it is the removal of fetus from a womb of a pregnant lady, means which can be done intentionally or unintentionally also. See these medical termination, so who recommended, that is it's a induced type and it is a spontaneous type. So induced means it is intentionally terminated, and spontaneous means that abortion is happen which is accidentally happen. This is also called miscarriages. Then who who suggest who develop, that is it's a safe and unsafe type. That is termination, it's a safe type and unsafe type. So unsafe means it is done by a untrained person and at a untrained place, that is place, then person who are doing this abortion termination, that plays a very important role in all this process. Then in 2017, then after who classified it as a safe abortion, less safe and least safe abortion. So safe abortion means what, here trained person is doing this, but who or whoचे प्रिस्क्राईब केलेले जे मेथड्स आहेत, मीन्स द मेथड्स विच आर प्रिस्क्राईब बाय दी WHO फॉर दी WHO मीन्स WHO मीन्स वॉट हियर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, WHO. ओके, नॉट एक्झॅक्टली WHO बट इट्स अ WHO म्हणतो आपण त्याला. सो WHO म्हणजे WHOने काय केलेलं आहे, 2017मध्ये सेफ ॲबॉर्शन, लेस सेफ ॲबॉर्शन आणि लिस्ट सेफ ॲबॉर्शन क्लासिफाय केलेलं आहे. सो सेफ ॲबॉर्शन इज डन बाय अ ट्रेन पर्सन और हूने प्रिस्क्राईब केलेले जे काही कंडिशन्स आहेत ते इथे फॉलो केल्या जातात. देन लेस सेफमध्ये ट्रेन वर्करच करतात ॲबॉर्शन, बट हूने जे काही डेव्हलप केलेल्या मेथड्स आहेत त्या यूज केल्या जात नाहीत, दॅट इज लेस सेफ. अँड लिस्ट सेफ ॲबॉर्शन मीन्स हियर ट्रेंड वर्कर is doing this, but the methods which they are using for termination of the pregnancy are the dangerous method, risky, they are threat to the life of a pregnant woman. That is the least safe abortion, it is a least safe abortion. So who classified this as a induced and spontaneous? Induced, that is intentionally terminated that pregnancy. Then spontaneous, in that abortion is happen accidentally or miscarriage. Then who classified it further as a safe and unsafe, that is unsafe is done by a untrained person at a untrained place.
and in later in the 2017 safe abortion, okay, who further classified it as a safe abortion, less safe abortion, or least safe abortion. So safe abortion means what? It is done by trained person, or the who prescribe that conditions are following for this. Then less safe abortion, it is done by the trained worker, but the conditions prescribed by the who are not followed in this. And least safe abortion, in that trained workers are there, they are doing this, but methods which they are using for the termination of pregnancy are dangerous, risky, they are threat to life of a pregnant woman. Then after that, see, in the first provision, okay, for the termination of pregnancy, first जे काही आहे provisions, it is done in the Indian Penal Code, which is formulated in the year 1816 मध्ये. 1816 ज्या वेळेला काय होती, ब्रिटिश राजवट होती, बाय दी ब्रिटिशन रूल्स, ओके, इन अकॉर्डन्स विथ दी ब्रिटिश लॉज ऑन दी सब्जेक्ट. 1816 मध्ये फर्स्ट प्रोव्हिजन केलं गेलं. सो अंडर दिस प्रोव्हिजन दॅट ॲबॉर्शन वॉज डीम्ड टू बी अ क्राईम फॉर विच mother as well as the person who are doing the absorption, they are both capable, okay, for that क्राईम, ओके, ऑफेन्सेस पेनाल्टी जे काही होतील त्याच्यासाठी. मीन्स मदर जे काही आहे बेबीचे, ओके, मदर आहे, देन दॅट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स हू आर डुईंग दिस, मीन्स हू आर टर्मिनेटिंग द प्रेग्नन्सी ऑफ दॅट वुमन. सो त्या दोघांना पण काय होती, तर खूप अशी पनिशमेंट होती, ते कायद्याने तो गुन्हा होता प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करणं, म्हणजे जेव्हा ब्रिटिश राजवट होती तेव्हा. ओके, सो एक्सेप्ट वेन इट वॉज डन टू सेव्ह दी मदर्स लाईफ, म्हणजे त्या स्त्रीचं जे जीवन आहे ते डेंजरसमध्ये जाऊ नये. सो टू सेव्ह दी लाईफ ऑफ दॅट मदर, सो त्याच्यासाठी फक्त काय होती, दॅट इज सुविधा होती ह्याच्यासाठी, ओके, म्हणजे त्या मदरचं लाईफ सेव्ह होण्यासाठी जर ॲबॉर्शन केलं जात असेल तर ते ओके होतं, बट अनादर दॅट जर असेल तर त्याच्यासाठी क्राईम होते, मीन्स खूप शिक्षा होती. सो दॅट लॉज मीन्स 1860 मध्ये जे ब्रिटिश राजवट होती, सो दॅट टाईम दॅट लॉज वेअर व्हेरी स्ट्रिक्ट, but that was also breached to a very appreciable extent, and many times that persons were breaking that laws. So after that, later, in the view of expansion in medical services throughout the country and to avoid the risk to the mother's health, okay, it was considered fit to the law regarding to the abortion, okay. And then after that, means in parliament on 1st April 1971, this act was passed in parliament 1971 मध्ये. 1st एप्रिल 1971 मध्ये हा ॲक्ट आहे तो पास झाला. देन त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जे काही आहे, मीन्स पास झाल्यानंतर त्याचं जे काय राबवण्यात येतं म्हणतात, इम्प्लिमेंटेशन करणं म्हणजे राबवण्यात येणं, तो ॲक्ट म्हणजे लागू करण्यात येणं, ते 1972 मध्ये झालं. देन अमेंडमेंट इन दी ॲक्ट वॉज इन फर्दर 1975 अँड 2002. सो तुम्ही ऐकलं असेल की भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या. सो पूर्वीच्या काळी असं होतं की दॅट many families were there, so they are discouraging the women, they are discouraging the girls. Suppose if 2-3 girls are there, if suppose 2 girls are there in the family, then after that, suppose that lady is pregnant again, then that time there was a differentiation, gender differentiation was done that time by ultrasound or any other techniques, mostly by this ultrasound method. So after that, then what happened, this is ड्यू टू दिस देअर वॉज म्हणजे भ्रूण हत्या जे काही म्हणतात, ओके. सो दॅट इज ॲबॉर्शन ऑफ अ बेबी इन दी वूम. सो दॅट वॉज दी डन अँड सी देअर वॉज threatening to mother's life was also, and so to control over that only,
that this law, this act is came into the existence, and main objectives of this act is to save the mother's life. Okay, to means to improve the maternal health of a woman, then to control death rate of the woman due to this unsafe and illegal abortion, and this termination of the pregnancy is done by registered medical practitioner only. So that was the objectives behind this act. So this is all the introductory part of this act. See, this act was passed in the 1971, then rules frame in the 1975, then regulation was done in 2003, and this amendment further happened, that is in 1975 2002 that amendment was happened. Now see what is the objectives of medical termination pregnancy act. So this was passed by the parliament to provide for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners. Means this pregnancy of termination should be done by a trained person only, that is registered medical practitioners only, and at approved place. Okay, means जी काही मान्यता दिलेली असेल जागेला, त्या हॉस्पिटलला, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल असेल त्या हॉस्पिटलला जे काही जागा दिलेली असेल त्याच्यासाठी फॉर बोनाफाईड मेडिकल रिझन्स, मीन्स पर्टिक्युलर, मीन्स त्याच्यासाठी काय असेल, जर कारण असेल पर्टिक्युलर त्याच्यासाठी मेडिकल रिझन असेल तरच, अँड मीन्स अँड टू सेव्ह दी मदर्स लाईफ. ओके, मीन्स राईट अँड सेफ्टी ऑफ अ वुमन हेल्थला और लाईफला हा ॲक्ट जो काही आहे तो काय करतो, प्रोटेक्ट करतो. मीन्स ह्याच्यामध्ये टर्मिनेशन जे काही आहे प्रेग्नन्सीचं दॅट शुड बी डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ओनली. Then to improve the maternal health of woman, and to control death rate of the woman due to the unsafe and illegal abortion. So this was the main objectives behind this act, that should be done by RMP and at approved places for particular bona fide medical reasons. Means particular त्याच्यासाठी काय असलं पाहिजे, तर reason असलं पाहिजे termination साठी. Then next, see under which conditions that this pregnancy can be terminated. So that is here intention of a legislator म्हणजे कोण, लेजिस्लेशन म्हणजे कायदा बनवणं, त्याला लेजिस्लेशन म्हणतात. मीन्स हा जो कायदा बनवणं पार्लमेंटमध्ये, सुप्रीम कोर्टमध्ये हा कायदा बनवणं. आता लेजिस्लेटर म्हणजे कोण, जर कायदा बनवणारे जे कोणी असतात सुप्रीम कोर्टमध्ये, की जो हा कायदा बनवतात, जज असतील. ओके, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आहे, न्यायालय आहे, सो त्याचे जज असतील, अँड ती कमिटी जी काही असेल त्यांना ते काय त्याला लेजिस्लेटर असं म्हणतात. सो वाईल पासिंग दिस ॲक्ट, legislators intended to consider these following measures or the reasons for the demands for the conditions under which that termination of a pregnancy can be done. So certain conditions are provided by the legislators for the terminations. Means ह्या ज्या काही कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, ह्या कंडिशन्स असतील तरच काय करता येतं, प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते. सी फर्स्ट आहे ते हेल्थ मेजर आहे. मीन्स आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून काय आहे, तर मदर्सची लाईफला जर काय असेल, धोका असेल और थ्रेट असेल मदरच्या फिजिकल और मेंटल हेल्थसाठी, so in that cases they means continuation of the pregnancy is suppose if it is danger to the woman life or it is threat to her physical health, mental health, so in that case that pregnancy can be terminated. Then these grounds of humanity म्हणजे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून, if they म्हणजे suppose if that pregnancies resulting from a sex crimes like rape or pregnancy of an mentally ill woman, that woman is a means पागल like woman जर असेल, is mentally ill, mad woman असेल ते, so that is grounds of humanity. So the continuation of pregnancy due to these sex crimes that is terminated.
Then eugenic grounds means what? If there is a serious deformities in the child, okay, means the child is a handicap or disease in the child to be born, जन्मतःच ते मूल एखादा डिसीज घेऊन जर येत असेल, त्याच्या जन्मासाठी धोका असेल, किंवा ते मूल एखादा हँडिकॅप असेल, त्याला कोणता एखादा जर पार्ट नसेल, सो हे कधी कळतं जेव्हा अल्ट्रासाऊंड केला जातो, सोनोग्राफी जेव्हा केल्या जातात, रिपोर्ट्स केले जातात, तेव्हा फ्रॉम दॅट रिपोर्ट दिस कॅन बी seen, that is that child is abnormal, that child is having the deformities, the child is handicapped. So that is eugenic ground. So risk, if there is a risk of these serious deformities and diseases in the child to be born, so in that cases this continuation of this termination of this pregnancy, it is done. So this is intention of legislator. that means what? की लेजिस्लेटर्स म्हणजे ज्यांनी कोणी हा कायदा बनवलेला आहे सुप्रीम कोर्टने, सो त्यांनी त्याच्यासाठी काय दिलेले आहेत की फॉलोइंग ह्या कंडिशन्स दिलेल्या आहेत की ह्या कंडिशन्स जर असतील तरच प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते. मीन्स पहिला आहे ते हेल्थ मेजर आहे की सपोज इफ त्या लेडीच्या ह्याच्यासाठी आरोग्यासाठी जर धोकादायक असेल ती प्रेग्नन्सी कंटिन्यू करणं, देन तर प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते. देन ग्राउंड्स ऑफ ह्युमॅनिटी मीन्स इफ इट इज रिझल्टिंग फ्रॉम द क्राइम्स और द प्रेग्नन्सी ऑफ मेंटली इल वुमन, then it can be terminated. Then eugenic grounds means if there is a risk with newborn child, that child to be born, if it is having the serious deformities and diseases in the child to be born, then this pregnancy can be terminated. So this is the intention of legislator. Then after that, next there are different definitions are there under this. Okay, that definitions we will see. So first definition is a guardian. So guardian means what? Guardian कोणाला म्हणतात? Suppose if your parents are there, okay, so parents are taking care of you because you are their child. Suppose if you are a minor person, means if suppose जर तुमचं एज कमी असेल, इफ सपोज यू आर नॉट मॅच्युअर, ओके, मीन्स जसं की लहान बाळ आहे, त्या लहान बाळाची काळजी कोण घेतं? त्याचे पॅरेंट्स घेत असतात. सो म्हणजे ते पॅरेंट्स त्याचे कोण आहेत? तर गार्डियन आहे, त्याचे आई वडील आहेत, त्याचे आजी आजोबा असतील. सो दे आर वॉट? दॅट गार्डियन. सो इट्स गार्डियन मीन्स इट इज अ पर्सन टेकिंग केअर ऑफ अ मायनर पर्सन और मेंटली इल पर्सन. सो हिअर मायनर पर्सन म्हणजे कोण? की ज्या पर्सनला हू हॅज नॉट अटेन द एज ऑफ मॅच्युरिटी, और एज ऑफ मॅच्युरिटी म्हणजे तो पर्सन अजूनपर्यंत अडल्ट नाही आहे, तो व्यक्ती कोण आहे? लहान आहे. ओके, म्हणजे 18 वर्षाच्या खाली आहे, अजून तो लहान आहे. किंवा मेंटली इल पर्सन आहे, मीन्स मेंटल डिसऑर्डरपासून, और सपोज त्या पर्सन जो काही आहे त्याच्यावरती मेंटल डिसऑर्डर्स असतात, त्याच्यावरसाठी ट्रीटमेंट चालू आहे, तो मेंटली मीन्स मानसिकदृष्ट्या तो कमकुवत जर पर्सन असेल. सो गार्डियन अशा पर्सनची काळजी घेणारे जे असतात त्यांना गार्डियन असं म्हटलं जातं. सो हिअर गार्डियन्स मीन्स वॉट? अ पर्सन टेकिंग केअर ऑफ अ मायनर पर्सन और मेंटली इल पर्सन, दॅट इज गार्डियन. Then next definition is a lunatic. So this lunatic म्हणजे काय? Now see. So lunatic has a meaning assigned to it in the section 3 of a Indian Lunacy Act 1912. So lunatic चा जो काही meaning आहे तो कशामध्ये आहे? इंडियन लुनासी ॲक्ट आहे 1912. सो त्याच्यामध्ये काय आहे? हा लुनासीचा मिनिंग आहे सेक्शन 3मध्ये. कोणाच्या? तर इंडियन लुनासी ॲक्ट 1912च्या. देन नंतर लॅटर इन द इयर 2002 लुनाटिक इज रिप्लेस्ड बाय मेंटली इल पर्सन. 2002मध्ये लुनाटिकचं नाव जे काही आहे ते बदललं, मीन्स लुनाटिकच्या जागी तिथे यूज काय केलं? तर मेंटली इल पर्सन यूज केलं गेलं. गार्डियन म्हणजे काय? की जे पर्सन मायनर लोकांची किंवा
जे मेंटली इल पर्सन आहेत त्यांची काळजी घेत असतात त्यांना गार्डियन असं म्हटलं जातं. लुनाटिक हे कशामध्ये प्रिस्क्राईब केलेलं आहे तर इंडियन लुनासी ॲक्ट 1912 त्याच्या सेक्शन 3 एक्सप्लेन केलेलं आहे हे. बट नंतर इन द इयर 2002 लुनाटिक हे जे काही आहे त्यात लुनाटिक इज रिप्लेस्ड बाय मेंटली इल पर्सन. लुनाटिक रिप्लेस कशाने केलं गेलं तर मेंटली इल पर्सन म्हणून. नेक्स्ट सी व्हॉट इज मीन बाय मेंटली इल पर्सन. मेंटली इल पर्सन म्हणजे काय, म्हणजे कोण तर मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेली व्यक्ती, की जी व्यक्ती मेंटल डिसऑर्डर्स ज्या काही असतील, सायझोप्रेनिया, हॅलोसिनेशन्स, ज्या व्यक्तीला भास होत असतात, मेंटल असते ती व्यक्ती, त्याच्या मेंदूवरती काय झालेला असतो तर परिणाम झालेला असतो, अशा व्यक्तीला मेंटल बोलतात. सो हिअर मेंटली इल पर्सन मीन्स व्हॉट, मीन्स अ पर्सन in who needs the treatment, means who is in the need of a treatment for mental disorder other than mental retardation. की मेंटली इल पर्सन म्हणजे काय, की ज्या पर्सनला कशाची ट्रीटमेंटची गरज आहे, की मेंटल डिसऑर्डर्सच्या, म्हणजे मेंटल जे काही मानसिकदृष्ट्या जे आजार असतात, मीन्स मानसोपचार तज्ज्ञ जे कोणी असतात त्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या ट्रीटमेंटची, उपचारांची त्या व्यक्तीला काय असते गरज असते, त्याला मेंटली इल पर्सन असं म्हटलं जातं. अदर दॅन मेंटल रिटार्डेशन ही नीड दॅट ट्रीटमेंट फॉर दी मेंटल डिसऑर्डर, दॅट पर्सन इज कॉल्ड मेंटली इल पर्सन. दिस इज दी गार्डियन, lunatic and mentally ill person. Means what, it is a गार्डियन मीन्स वॉट, जे लोक काळजी घेत असतात, टेक केअर, हू टेकिंग द केअर ऑफ द मायनर और मेंटली इल पर्सन, दे आर कॉल्ड गार्डियन. देन इट इज इन द 2002 lunatic is replaced by mentally ill person. Mentally ill person who needs the treatment for the mental disorder other than mental retardation. Then next see, after that नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ मायनर. मायनर म्हणजे काय, मेजर, मायनर, मेजर एक्सपेरिमेंट, मायनर एक्सपेरिमेंट. मेजर म्हणजे कोण, मोठा, आणि मायनर म्हणजे कोण, लहान एक्सपेरिमेंट, छोटा एक्सपेरिमेंट. सो अंडर दी प्रोव्हिजन ऑफ इंडियन मेजॉरिटी ॲक्ट 1875चा जो इंडियन मेजॉरिटी ॲक्ट आहे त्याच्यानुसार मायनर म्हणजे काय, अ पर्सन हू हॅज नॉट अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी. मॅच्युरिटीचं जे काही एज आहे ते त्याने काय केलेलं नाही आहे, अटेन केलेलं नाही आहे. और अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी म्हणजे जास्त जे काही 18 इयर्स असेल और 18+ एज जे काही असेल ते 18+ एज अजून त्या व्यक्तीचं पूर्ण झालेलं नाही आहे, कंप्लीट झालेलं नाही आहे. ओके, हू हॅज नॉट अटेन मीन्स तिथपर्यंत त्याचं एज पूर्ण झालेलं नाही आहे, दॅट पर्सन इज कॉल्ड मायनर पर्सन. त्या पर्सनला काय म्हटलं जातं तर मायनर पर्सन असं म्हटलं जातं. दिस इज मायनर. देन नेक्स्ट डेफिनेशन is of registered medical practitioner. So you all go through the, means you all know many times you have seen this definition in Drug and Cosmetic Act also, Magic Remedies also, then Pharmacy Act also. So you are familiar with the registered medical practitioner म्हणजे कोण, मेडिकल प्रॅक्टिशनर, डॉक्टर, ओके आहे. बट हिअर दिस डेफिनेशन इज ॲज पर दिस ॲक्ट. ओके, अंडर दिस ॲक्ट ही डेफिनेशन काय आहे. So means a practitioner who is possessing any recognized qualification, म्हणजे त्याच्याकडे काय असतं तर पर्टिक्युलर क्वालिफिकेशन आहे त्याच्याकडे, स्पेसिफाईड अंडर सेक्शन 2 ऑफ मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट. कशाच्या अंडर स्पेसिफाय केलेलं आहे, मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट जो काही आहे हा मेडिकल काउन्सिलच्या सेक्शन 2 अंडर काय केलेलं आहे तर स्पेसिफाय केलेलं आहे. 1956 मधला हा ॲक्ट आहे. सो whose नेम इज रजिस्टर्ड इन दी स्टेट मेडिकल रजिस्टर, की ज्याचं जे नाव आहे
ते रजिस्टर कशामध्ये केलेलं आहे, स्टेट मेडिकलचं रजिस्टर असतं. मीन्स महाराष्ट्र स्टेट असेल तर ते महाराष्ट्र स्टेटचं काय असतं, ते रजिस्टर असतं. आपल्याला माहिती आहे की डिफरंट स्टेटची काय असतात, डिफरंट रजिस्टर्स असतात. सो त्याचं जे नाव आहे ते रजिस्टर कशामध्ये केलेलं आहे, तर स्टेट मेडिकल रजिस्टरमध्ये. अँड हू हॅज एक्सपिरियन्स ऑर ट्रेनिंग इन गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्ट्रिएक्टिस, ज्याला काय आहे की गायनाकोलॉजीमध्ये, गायनाकोलॉजी म्हणजे काय, इट इज अ ब्रँच ऑफ मेडिसिन दॅट डील्स विथ द डिसीज अँड रुटीन फिजिकल केअर ऑफ अ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ऑफ वुमन. ओके, म्हणजे स्त्रीरोगतज्ञ जे काही असतात त्यांना गायनाकोलॉजिस्ट असं म्हटलं जातं. आणि ऑब्स्टेरिटिक्स म्हणजे काय, तर इट इज अ ब्रँच ऑफ अ मेडिसिन अँड सर्जरी विच इज कन्सर्न विथ द चाइल्ड बर्थ अँड मिडवायफरी, दॅट इज द ऑब्स्ट्रॅक्टिस. ओके, सो ह्याच्यामध्ये त्याला काय असला पाहिजे, तर एक्सपिरियन्स असला पाहिजे और त्याने ट्रेनिंग घेतलेलं पाहिजे. गायनाकोलॉजी म्हणजे स्त्रियांचे जे रोग असतात आणि ऑब्स्ट्रॅक्टिस दॅट इज द चाइल्ड बर्थ ऑर दी मिडवायफरी, त्याच्यामध्ये त्याला एक्सपिरियन्स असला पाहिजे और त्याने ट्रेनिंग घेतलेलं असलं पाहिजे की जे विच इज प्रिस्क्राईब अंडर दी रूल्स मेड अंडर दी, की जे ह्या अंतर्गत काय केलेलं आहे, रूल्सच्या अंतर्गत काय केलेलं आहे, तर प्रिस्क्राईब केलं गेलेलं आहे. सो RMP म्हणजे काय, की ज्याच्याकडे काय असतं, क्वालिफिकेशन आहे. देन इट इज स्पेसिफाईड अंडर वॉट, सेक्शन 2 ऑफ मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट. ओके, मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट 1956 त्याच्या सेक्शन 2 मध्ये हे काय केलेलं आहे, तर स्पेसिफाय केले गेलेलं आहे. अँड हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन वॉट, स्टेट मेडिकल रजिस्टर. त्याचं नाव कशामध्ये रजिस्टर केलेलं आहे, तर स्टेट मेडिकल रजिस्टरमध्ये. आणि त्याला एक्सपिरियन्स और ट्रेनिंग कशामध्ये असलं पाहिजे, तर गायनाकोलॉजी अँड ऑब्स्ट्रॅक्टिसमध्ये ॲज प्रिस्क्राईब अंडर द रूल्स मेड अंडर दी ॲक्ट. ओके, रूल्सच्या अंडर काय केलं गेलेलं आहे, तर प्रिस्क्राईब केलं गेलेलं आहे. त्या पर्सनला काय म्हणतात, तर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर असं बोलतात, की जो मेडिकल काउन्सिल ॲक्टच्या सेक्शन 2च्या अंडर आहे 1956. त्याचं जे नाव आहे ते रजिस्टर कशामध्ये केलेलं आहे, स्टेट मेडिकल रजिस्टरमध्ये नाव त्याचं काय केलेलं आहे, नोंदवलं गेलेलं आहे. अँड he is having the experience in what, gynecology on or training in what, gynecology and obstetrics. ओके, ऑब्स्टेट्रिक्समध्ये त्याला एक्सपिरियन्स असला पाहिजे ॲज प्रिस्क्राईब अंडर दी रूल्स मेड अंडर द ॲक्ट. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर, दॅट इज RMP. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ओनर. ओनर म्हणजे कोण, मालक. मग तो त्या जागेचा मालक असू शकतो, त्या मीन्स तो कोणीही पर्सन असू शकतो की जो हॉस्पिटलचा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह असेल, मीन्स एखाद्या हॉस्पिटलच्या मॅनेजमेंटमध्ये असेल की जिथे काय केलं जातं, टर्मिनेशन केलं जातं प्रेग्नन्सीचं, की जिथे अबॉर्शन केलं जातं ह्या प्रेग्नन्सीचं, की ह्या ॲक्टच्या अंतर्गत, म्हणजे ह्या ॲक्टच्यामध्ये जे सगळे कानून सांगितलेले आहेत, नियम जे काही सगळे सांगितलेले आहेत ते काय केले जातात, तर त्याच्यामध्ये त्याच्यानुसार काय केलं जातं, तर तिथे टर्मिनेशन केलं जातं त्या जागेचा ओनर. सो हिअर ओनर मीन्स वॉट, इन रिलेशन टू ॲनी प्लेस, मीन्स ॲनी पर्सन हू इज ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड, जो काही असेल त्या मॅनेजमेंट ऑफिसमध्ये जे मॅनेजमेंट आहे त्याचा हेड आहे, ऑर अदरवाईज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग अँड मेंटेनन्स ऑफ अ हॉस्पिटल, की जो हॉस्पिटलच्या कामासाठी और जो काही सगळा मेंटेनन्स आहे, देखभाल आहे, त्याच्याशी काय आहे, त्याची जबाबदारी असते, की ज्याची की हॉस्पिटलमधलं काम आणि त्याचा मेंटेनन्स सगळा, और त्या प्लेसचा बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड वेअर प्रेग्नन्सी इज टर्मिनेटेड, की असा व्यक्तिकृत त्या जागेचा कोण आहे, मालक आहे, त्या हॉस्पिटलचा ओनर आहे, किंवा समजा तो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड आहे त्या हॉस्पिटलचा, की जिथे काय केलं जातं, प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली जाते. सो त्या पर्सनला जो मालक असतो त्याला काय म्हटलं जातं, तर ओनर असं म्हटलं जातं. सो इट्स रिलेशन टू ॲनी प्लेस मीन्स ॲनी पर्सन हू इज वॉट, जो काय असेल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड असेल, ऑर अदरवाईज इफ सपोज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट, वर्किंग अँड मेंटेनन्स ऑफ अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटलच्या कामासाठी तो
काय असेल मेंटेनन्ससाठी तो पूर्णपणे जबाबदार असेल. त्याला जे काही नाव दिलेलं असेल तो कोण असतो तर ओनर असतो त्या प्लेसचा. त्याला ओनर असं म्हटलं जातं. जिथे प्रेग्नन्सी काय केली जाते तर टर्मिनेट केली गेली जाते. दिस इज दी ओनर. So these are the total 6 definitions are there under the act. So first definition was guardian, then second was a lunatic, then we had seen definition of mentally ill person, then minor, definition of minor, then registered medical practitioner and owner. So these are the definitions are there under the chapter. So hope you clear about this definition. Then आफ्टर दॅट सी दी मीन्स आपण आता ओनर बघितलं त्या प्लेसचा की जिथे प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली जाते. बट नाव सी वॉट आर दी कंडिशन्स फॉर दी अप्रूवल ऑफ प्लेसेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ pregnancy or the places where pregnancy may be terminated. So subject to the provisions of this act, pregnancy may be terminated by registered medical practitioner at the following places only. So at a government hospital or hospital established or maintained by the government, or a place approved by government or district level committee constituted by the government, or the place approved for the purpose of this act of government. की जिथे प्लेस कोणी अप्रूव्ह केलेली आहे ती गव्हर्मेंटने त्यांना काय केलेली आहे अप्रूव्ह करून दिलेली आहे. काही हॉस्पिटल्स असतात, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स पण असतात की ज्याच्यावरती लिहिलेलं असतं की शासनमान्य गर्भपात केंद्र. ओके, टर्मिनेट करणं म्हणजे निव्वळ मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर हे करणं, गर्भपात करणं. सो शासनमान्य गर्भपात केंद्र असं काही ठिकाणी तुम्हाला प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स असतात तिथे असते सुविधा की ज्यांना गव्हर्मेंटनेच मीन्स आपलं गव्हर्मेंट आहे त्या स्टेट गव्हर्मेंट त्याने परमिशन दिलेली असते. आता सेंट्रल गव्हर्मेंट आणि स्टेट गव्हर्मेंट आहे तर सेंट्रल गव्हर्मेंट काय करतं, दे आर मेकिंग रूल टू कॅरी आउट दी प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ॲक्ट अँड स्टेट गव्हर्मेंट मेक रेग्युलेशन. स्टेट गव्हर्मेंट ते रूल आहे ते सगळीकडे राबवत असतं. So places, okay, so places for the termination of the pregnancy shall be approved only if the conditions. So this question is asked in your exams also. So कोणत्या प्लेसेस आहेत की जिथे प्रेग्नन्सीचं टर्मिनेशन केलं जातं और अप्रूव्ह होतं, कोणत्या कंडिशन्सच्या अंडर त्या काय होतात प्लेसेसला त्या मान्यता मिळते. So first in that government is satisfied that termination of the pregnancies may be done therein under safe and hygienic conditions. म्हणजे काय तर गव्हर्मेंट सॅटिस्फाय झालं पाहिजे की जिथे टर्मिनेशन करणार आहे, प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करणार आहे ती जागा सुरक्षित असली पाहिजे आणि ती हायजेनिक असली पाहिजे. अँड तिथे फॅसिलिटीज कोणत्या कोणत्या असल्या पाहिजेत. म्हणजे जिथे टर्मिनेट केली जाते प्रेग्नन्सी. सो तिथे काय असलं पाहिजे, ऑपरेशन टेबल असलं पाहिजे सर्जरी करण्यासाठी. देन इन्स्ट्रुमेंट असली पाहिजेत, म्हणजे सर्जरीची जी सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात, जी सगळी साधनं असतात, ॲपॅरेटस असतात की जे सर्जरीसाठी लागतात. सो फॉर परफॉर्मिंग ॲबडॉमिनल ऑर गायनेकोलॉजिकल सर्जरी. ऑफकोर्स आता इथे प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करताना ॲबडॉमिनल और गायनेकोलॉजिकल सर्जरी करावी लागते विच विल बी रिलेटेड टू अवर रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ऑल्सो. सो ऑपरेशन टेबल अँड दॅट इन्स्ट्रुमेंट्स. देन ॲनास्थेटिक इक्विपमेंट. ॲनास्थेटिक इक्विपमेंट म्हणजे भूल देण्यासाठी जे काही इन्स्ट्रुमेंट्स असतात ती, म्हणजे त्याच्यामध्ये भूलतज्ञ येतात, देन इंजेक्शन वगैरे जे काही असतं ते त्याला ॲनास्थेटिक इक्विपमेंट असं बोलतात. देन रेस्क्युसिटेशन इक्विपमेंट. ओके, रेस्क्युसिटेशन इक्विपमेंट म्हणजे काय की पेशंट अनकॉन्शियस आहे, त्याला आपल्याला परत आता शुद्धीवरती आणायचं आहे. सो त्याच्यासाठी जे जे इक्विपमेंट लागतात ती म्हणजे रेस्क्युसिटेशन इक्विपमेंट मीन्स ॲनास्थेटिक इक्विपमेंट जसे लागतात की जसं आपण त्याला भूल दिलेली आहे त्या पेशंटला, बाय युझिंग दिस ॲनास्थेटिक इक्विपमेंट वापरून आपण त्या पेशंटला भूल दिलेली असते. सो तसंच काय आहे तर रेस्क्युसिटेशन इक्विपमेंट आहे. रेस्क्युसिटेशन इक्विपमेंट मीन्स
टू मेक दॅट पेशंट कॉन्शियस अगेन. जर त्याला आपण ऑलरेडी भूल दिलेली आहे तर त्याला परत आपण काय करायचं, तर त्याला शुद्धीवरती आणण्यासाठी, दॅट इज द रेस्क्युसिएशन इक्विपमेंट. अँड स्टरलायझेशन इक्विपमेंट म्हणजे स्टरलायझेशनसाठी जे जे काही इक्विपमेंट लागतात ते जनरली लागतात ते ऑपरेशन्समध्ये, ती इक्विपमेंट. देन ड्रग्ज अँड पॅरेंटल फ्लुइड्स फॉर इमर्जन्सी यूज म्हणजे ड्रग, औषधं आणि पॅरेंटल फ्लुइड्स म्हणजे IV फ्लुइड, सलाईन वगैरे जे काही असेल की जे तात्काळ वापरासाठी, इमर्जन्सी यूजसाठी जे आपल्याला लागेल ते. सो ते जे ह्या कंडिशन्स असतील त्या हॉस्पिटलमध्ये तरच ती प्लेस आहे, तर ती का होणार, प्लेस अप्रूव्ह होत असते ह्याच्यासाठी. means for the termination of a pregnancy, means government satisfied that termination is done under the following म्हणजे safe and hygienic conditions it first of all, and after that operation table, instruments, anesthetic equipment, resuscitation equipment, sterilization equipment, then drugs and parenteral fluids for emergency use. So that should be there, that conditions should be there. So if these conditions, all these conditions are satisfied, then that approval is granted. then मग ते काय मिळतं, त्या प्लेसला अप्रूवल आहे ह्याच्यासाठी ते मिळतं त्या हॉस्पिटलला. So these are the conditions, and places where this pregnancy terminated are the hospital established or maintained by the government, and the place approved by government or district level committee which is constituted by the government. Okay, so these are the place where that pregnancy can be terminated. ह्या प्लेसेस आहेत की जिथे प्रेग्नन्सीचं काय केलं जातं, तर टर्मिनेशन केलं जातं. Then after that next one is a regulative body, means it's a constitution of a district level committee. आता प्लेस अप्रूव्ह कोण करतं, गव्हर्मेंट अप्रूव्ह करतं किंवा जिल्ह्याच्या लेवलला, म्हणजे समजा रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये असेल, समजा ते देवरुखला असेल टर्मिनेशन सेंटर प्रेग्नन्सी, तर मग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी मीन्स सेंटर जे काही असेल, तर मग रत्नागिरी जिल्ह्यामधली जी काही कमिटी असेल ती, तर त्या कमिटीमधलं कॉन्स्टिट्यूशन, त्याच्यामध्ये कोण कोण मेंबर्स येतात ते आपण बघूया. सो ही आहे रेग्युलेटरी बॉडी. सो दिस इज डिस्ट्रिक्ट लेवल MTP कमिटी, मीन्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ॲट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिल्हा पातळीला हे केली जाते बाय दी गव्हर्मेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर. ओके, ती हे कोण करतं, तर गव्हर्मेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर. सो हियर मिनिमम ऑफ 3 and maximum of 5 members including chairperson. Okay, means chief medical officer, chief medical health officer, CMHO म्हणजे चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर जे काही आहेत ते. सो याच्यामध्ये मिनिमम 3 people and मॅक्झिमम 5 members, so including chairpersons are there in this committee, government committee by chief medical officer or district health officer shall be chairman of the said committee. Then as specified by the government, time to time the committee shall consist of 3 to 5 members including chairperson. Okay, so amongst that one members of the committee shall be gynecologist, surgeon or anesthetic. One person, okay, one member of the committee shall be what, that one medical person, he should be gynecologist, surgeon or anesthetic. Then other members, okay, one member from means other members they are from the local medical profession, म्हणजे जे मेडिकल प्रोफेशनमध्ये असतील ते, लोकलचे जे कोणी असतील ते त्या गावामधले म्हणा किंवा डिस्ट्रिक्टमधले म्हणा. देन नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, NGO दॅट इज नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स. अँड पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मीन्स
दुसऱ्या कुठल्या संस्थांमध्ये लागतं तर त्याच्यामध्ये एक आहे ते मेडिकल पर्सन जो काय असला पाहिजे, गायनाकोलॉजिस्ट, सर्जन आणि ॲनास्थेटिक. देन वन मेंबर, अनादर मेंबर दॅट शुड बी अ लोकल मेडिकल प्रोफेशन और NGO दॅट इज नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आणि पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट, पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन ऑफ दी डिस्ट्रिक्टमधला तो असला पाहिजे. And see amongst that, however, one of the members of a committee shall be a woman. एक त्याच्यामधले एक compulsory there should be a one woman, okay, that should be there. So this is the constitution of a district level committee. हे काय आहे, कॉन्स्टिट्यूशन आहे. जसं की आपण ॲक्टमध्ये बघतो प्रत्येक काय असतात, कॉन्स्टिट्यूटिंग बॉडीज असतात, जशा नार्कोटिक्समध्ये होत्या, D&C ॲक्टमध्ये खूप होत्या, म्हणजे D&C ॲक्टमध्ये पण सुद्धा प्रत्येक वेळेला कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होत्या, फार्मसी ॲक्टमध्ये होत्या. तसंच सेम हा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट आहे तिथे पण काय आहे तर ह्या रेग्युलेटरी बॉडीज आहेत, दॅट इज काय आहे तर कॉन्स्टिट्यूशन आहे. अँड ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ही कॉन्स्टिट्यूटेड केली जाते गव्हर्मेंटच्या अंडर. सो इथे चीफ मेडिकल ऑफिसर आहे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आहे, ते काय असतात तर चेअरमन असतात ह्या कमिटीचे. देन दॅट committee should consist of 3 to 5 members including chairperson. So one member of the committee shall be gynecologist, surgeon, anesthetic and other members from the local medical profession, the non-government organizations and panchayati raj institution of a district. So however one members of the committee shall be a woman. एक मेंबर काय असला पाहिजे त्याच्यामधले वुमन ऑफकोर्स असले पाहिजेत. सो दिस इज दी रेग्युलेटरी बॉडी अंडर द ॲक्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज class. So today class we had seen what are the objectives of a MTP Act. So to save the life of the mother is main objective of the act. Then that pregnancy should be terminated by the RMP, that is registered medical practitioner only. Then we had seen the different 5 definitions which are there under the act and the places where pregnancy may be terminated and constitution of a district level committee. So thank you so much for fully watching this video. Now we will stop over here. Next class we will continue. Thank you. Happy learning. Stay safe.